على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شرح العقيدة الطحاوية 20তম দার্স অনুষ্ঠিত হবে আজকে ইনশাআল্লাহ। نعم، اقرأ. ارفع صوتك. أغلق المروحة الآن حتى ينتهي من القراءة. حتى هذا بعد القراءة نفتحها إن شاء الله. نعم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. في بعض النسخ وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عالما، زيادة كلمة عالما. نعم، ممكن وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم. وكذلك أفعالهم نعم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. أن يفعلوه في بعض النسخ أنهم يفعلونه. نعم. والأعمال بالخواتيم. وكل ميسر في بعض النسخ وكل منهم، لكن الأصح وكل ميسر. نعم. والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه. في بعض النسخ في كتابه العزيز، أو في كتابه عز وجل، أو في محكم كتابه، كلها نسخ مخطوطة فيها هذا. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. اقرأ. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم، يكفي الآن، وإن كان لها علاقة بالقدر، لكن فيما بعد إن شاء الله نكمل فيما بعد. موضوع اليوم هو امتداد لما ختم به كلامه في الدرس الماضي، والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من آدم وذريته حق، هذا له علاقة بالقدر، واليوم أكمل ما يتعلق بالقدر. نعم. আজকের দার্স গতকালকের দার্সের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। গতকালকের দার্সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম আলাইহিস সালাম এবং তার উত্তর বংশধরদের থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সেটা কদরের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। আজকেও কদর সংক্রান্ত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عالما، يعني في
علمه السابق والمستمر إلى ما لا نهاية، فعلمه أزلي أبدي. এখানে মুসান্নিফের কওল وقد علم الله تعالى فيما لم يزل, বিভিন্ন নুসখায় লাম ইয়াজাল আলিমা শব্দের অতিরিক্ত রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইলমটা আযালি ইলাল আবাদ, অর্থাৎ যার কোনো সূচনা নেই এবং শেষ অবধি পর্যন্ত, অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইলমটা পূর্ব থেকেও ছিল এবং শেষ অবধি থাকবে। والله سبحانه وتعالى سبق علمه وجود خلقه, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পূর্ব থেকেই জানেন সৃষ্টিজীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে। ولا يكون شيء في خلقه مما يخلقه الله إلا ما يوافق علمه السابق، لا يختلف علمه عن وجود خلقه. দুনিয়াতে যত জিনিসের অস্তিত্ব লাভ হবে, যত জিনিস সৃষ্টি হবে, সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পূর্বে থেকে জানা ইলমের সাথে মুওয়াফিক হবে। অর্থাৎ এমন কোনো জিনিস দুনিয়াতে আসবে না যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অতীতে জানতেন না। অর্থাৎ যা কিছু দুনিয়াতে সৃষ্টি হবে সব কিছু আল্লাহর পূর্বে জ্ঞান অনুপাতেই নতুন সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করবে। كما قال تعالى إن الله بكل شيء عليم. যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব কিছু সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, সব কিছুর জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট রয়েছে। والله سبحانه وتعالى علمه لا يكون حادثا بحيث لم يكن يعلم سابقا، كما اخترع ذلك بعض القدرية أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، فهؤلاء كفرهم الصحابة رضي الله عنهم. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জ্ঞানটা নতুন সৃষ্ট কোনো জিনিস না, অর্থাৎ এরকম না যে আল্লাহর জ্ঞান অতীতে ছিল না, নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে, বিষয়টা এরকম না। যেমনটা কাদারিয়াদের কিছু সম্প্রদায় এটা বলতে চায় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইলম বলতে আগে কিছু ছিল না, সব কিছু নতুন করে সৃষ্টি হয়। যারা এই দাবি করে তাদেরকে সাহাবায়ে কেরাম কাফের সাব্যস্ত করেছেন। وهؤلاء يسمون القدرية نفاة العلم، يسمون نفاة العلم. কাদারিয়াদের এই সম্প্রদায়টাকে নুফাতুল ইলম, অর্থাৎ তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইলমের সিফাতকে অস্বীকারী হিসেবে নামকরণ করা হয়। أما القدرية النفاة بدون كلمة العلم فيدخل في ذلك القدرية النفاة الذين ينفون أن يكون الله خلق أفعال العباد، يعني يدخل فيه الكفار وغير الكفار. কাদারিয়াদের আরেকটি দল যারা ইলমকে নাফি করে না, বরং তারা খলকুল আফআল ইবাদ, আফআলুল ইবাদ, অর্থাৎ বান্দার কর্মটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টি করেছেন, এটাকে যারা অস্বীকার করে এরাও এই দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ যারা কাফের, এরা ইলমকে অস্বীকারীরাও কাফের অন্তর্ভুক্ত, যারা খলকু আফআলুল ইবাদকে অস্বীকার করে তারাও কাফের অন্তর্ভুক্ত। وقد نشأت فرقة أخرى من القدرية النفاة للعلم تزعم أن الله يعلم الأشياء على سبيل الإجمال ولا يعلم على سبيل التفصيل، يعني يعلم أن فلانا سيكون مهتديا أو سيكون ضالا، ولكن لا يدري ماذا سيفعل من الضلال أو ما سيفعل من أعمال الهداية. وهذه الطائفة هي فرقة الجاحظية المعتزلية. الجاحظ اللغوي البلاغي الذي يسمى الأديب الجاحظ، فالجاحظ كان معتزليا يرى هذا الرأي. نعم. কাদারিয়াদের আরেকটি দলের সূচনা হয়েছে যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইলমকে নাফি করে, সেখান থেকে আরেকটি দল নতুন বের হয়েছে যারা এই কথা বলে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সমষ্টিগতভাবে জ্ঞান রয়েছে, ইলম রয়েছে, বাকি বিস্তারিতভাবে জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট নেই। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন যে অমুক ব্যক্তি
কি সে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে নাকি পথভ্রষ্ট হবে, তারপর হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়ার পর সে কি কি ভালো কাজ করবে অথবা পথভ্রষ্ট হওয়ার পর কি কি মন্দ কাজ করবে, এটার বিস্তারিত জানেন না। অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জ্ঞান রয়েছে, ইলম রয়েছে, কিন্তু বিস্তারিত প্রতিটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটে নেই। এই দাবি যারা করে তাদের মধ্যে এদেরকে বলা হয় আল হাদি আল জাহিলিয়া। মূলত মুতাজিলা ছিল, এই মুতাজিলা থেকে এই মতাদর্শের আবির্ভাব ঘটেছে। كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাফেরদের ব্যাপারে বলেছেন পবিত্র কোরআনে যে তোমরা হয়তো ধারণা করো যে তোমাদের রব জানে না যে আমলগুলি তোমরা করো, অথচ এটা তোমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকে শুধু একটি ধারণা, অথচ তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারা আল্লাহ কাফেরদের ব্যাপারে বলেছেন যে কাফেররা আল্লাহর ব্যাপারে মনে করে যে কাফেররা যে কাজগুলি করে সেই কাজগুলি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানে না। وليس الأمر فقط مقتصرا على العلم، بل إن الله عز وجل لما خلق القلم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال له اكتب، قال له ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن، أي ما سيكون، ما يوجد إلى يوم القيامة، يعني التفاصيل الدقيقة في اللوح المحفوظ. نعم. বিষয়টা শুধু ইলমের সাথে সংশ্লিষ্ট না, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন কলমকে সৃষ্টি করলেন, এই আসমান জমিন সৃষ্টি করার 50 বছর পূর্বে, তখন কলমকে আদেশ করলেন তুমি লেখো। তখন কলম বলল আমি কি লিখব? তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছিলেন কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে সব কিছু লেখো। অর্থাৎ বিস্তারিত প্রতিটি বিষয়ের লেখনী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লিখে রাখতে আদেশ করেছেন, যেটা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে। হ্যাঁ, আসমান জমিন সৃষ্টি করার 50,000 বছর পূর্বে কলম যখন সৃষ্টি করেছিলেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কলমকে এই আদেশ করেছিলেন। ثم هذه التفاصيل الدقيقة مما يؤكدها كتابات أخرى، لكن الذي ذكره الطحاوي هنا أن عدد أهل الجنة وعدد أهل النار مكتوب معلوم مكتوب. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفي يده كتابان، فقال لأحدهما هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل إذا كان مكتوب؟ قال اعملوا فكل ميسر بما خلق له. نعم. সাহেব বলতেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেকটা বিষয়ের বিস্তারিত যে বিবরণ জানেন সেটা যেমনভাবে লাওহে মাহফুজে লিখিত রয়েছে, অনুরূপে অন্যান্য আরো বিষয়ে এটাকে তাকিদ করে, যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, যেটা হাদিস আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে আসলেন, রাসূলের হাতে 2টা পাণ্ডুলিপি ছিল, 2টা খাতা ছিল বা 2টা বই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি। এর ভিতরে জান্নাতীদের নাম রয়েছে, তাদের পিতার নাম, তাদের পুত্রের নাম সহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এর থেকে একটা অংশ বাড়ানো হবে না, কোনো অংশ কমানো হবে না। আরেকটি খাতা দেখে বললেন যে এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি। এর ভিতরে জাহান্নামীদের নাম রয়েছে, তাদের পিতার নাম এবং পুত্রের নাম সহ। এখান থেকে একটি সংখ্যা বাড়বে না এবং কমবে না। তখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি জান্নাতি জাহান্নামীদের লিস্ট
প্রস্তুত থাকে তাহলে আমলের আর কি দরকার আছে? তখন রাসূল বলেছিলেন তোমরা আমল করো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেকের জন্য ওই কাজটাই সহজ করে দিবেন যেই কাজের জন্য তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টি করেছেন। أنا عندي استفسار بالنسبة للطلاب الذين هناك. هل يعني هؤلاء الطلاب عندهم حفظ ويسمعون لبعضهم أم يحفظون يعني ويجلسون فقط للبركة ليس للعلم؟ هكذا يفعلون؟ এই সাইডে যারা আছো তাদের সম্পর্কে সাহেব একটা প্রশ্ন করতেছে, তোমরা এখানে বসে কি একজন আরেকজনকে পড়া শোনাও আর এখানে বসে শুধু বরকতের জন্য এখান থেকে কোনো এলেম করার জন্য উদ্দেশ্য থাকে না? অর্থাৎ এখানে বসে কি তোমরা অন্য কিছু মুখস্থ করে কিনা সাহেবের দাস না শুনে? এই সাইডে যারা আছো هل هذا الواقع موجود يعني؟ هم هكذا يفعلون؟ এটা কি তোমরা করো? এখানে বসে বসে অন্য কিছু মুখস্থ করো আর একজনকে শোনাও, এরকম হয়? ها؟ من يخبرني؟ هم هكذا يفعلون أم ماذا؟ يعني هل هم يستمعون للدرس ولا عندهم يسمعون لبعضهم بعضا؟ أنا أريد أن أعرف. তোমরা কি এখানে দাস শোনো নাকি একজন আরেকজনকে পড়াশোনা বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকো? এটা একদম বলো। كل الذين هناك يقوموا الشباب তোমরা সবাই দাঁড়াও দেখি, এখানে দাঁড়াও এই সাইডে خلف المصاحف. এই সাইড তোমরা দাঁড়াও সবাই এখানে দাঁড়াও, এই সাইডে দাঁড়াও। بقي الذين أمامهم الذين على اليسار خلف العمود. তোমরা দাঁড়াও এই সাইডে, পিলার এই সাইডে দাঁড়াও, পিছন দিকে দাঁড়াও। দাঁড়াও না কেন? দাঁড়ালে তো সমস্যা নেই, দাঁড়াও। তোমরা দাঁড়াও। شفت هذاك ابو نظارات الذي بجانبه المختبر؟ ما يوجد أحد؟ এখানে কেউ আছে? মাথা নিচে আছে কে? لا حول ولا قوة إلا بالله. এই মাথা নিচে আছে ওখানে কে? সাইডে আসো, দিকে আসো। পিলারের সাইডে কে? تعالوا সামনে আসো। شهر তোমরা এদিকে চলে সামনে চলে আসো। أيضا الذين أمام العمود ذاك الأربعة. نعم. এখানে পিলারের সামনে যারা তোমরা এদিকে চলে আসো, এদিকে চলে আসো। تعالوا এদিকে আসো, এদিকে আসো। তোমরা এদিকে সামনে চলে আসো। শুনতেছো না তোমরা? এদিকে সামনে তুমি চলে আসো। দেখো এদিকে আসো, এদিকে আসো। হ্যাঁ চলে আসো। এই যে পিলার এসে তুমি এদিকে চলে আসো। এই সাইডটা খালি করে দাও। আর এই কি সময় এদিকে আসো, এদিকে আসো। এতবার বন্ধ হতেছে কেন? أنا أريد من الإخوة طبعا الذين قاموا ليس كلهم كانوا غير منتبه، أخبرهم بهذا، بعضهم منتبه. যারা এখান থেকে ওই এদিকে আসলে সবাই যে অমনোযোগ ছিল বিষয় এরকম না, তবে কিছু ছাত্র অমনোযোগী ছিল, এই জন্য সে এখানে চাচ্ছে যাতে সকলের মনোযোগ চলে আসে। أنا أريد من الإخوة الذين ينتبهون إذا رأوا هؤلاء المشاغبين أن يشيروا إلي حتى أنقلهم. সাহেব বলতেছেন যারা মনোযোগী তারা যদি কাউকে দেখে যে অমনোযোগী আছে যেন এদিকে ইশারা দেয় যাতে করে এদিকে চলে আসে, চলে নিয়ে আসা যায়। فهمتم؟ إذا رأيتم مشاغبين أشيروا إلي حتى أنقلهم. যদি কাউকে দেখো অমনোযোগী তাহলে ইশারা করবে যাতে করে এদিকে নিয়ে আসা যায়। كل طالب ينتبه. প্রত্যেকেই মনোযোগ সহকারে তার শুনবে। إذا كنتم لا تريدون استماع الدرس الفصل، اذهب إلى الفصل، لا تحضر المسجد بدون فائدة. তোমাদের যদি দাস শোনার ইচ্ছা না থাকে তাহলে ক্লাসে চলে যায়, লেখাপড়া করবা, কোনো ধরনের উপকার ছাড়া এমনিতেই সময় নষ্ট করা এখানে দরকার নেই। أنتم تحضرون هنا الدرس لتستفيدوا. তোমরা এখানে ক্লাসে উপস্থিত হও উপকারের জন্য। فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم هناك مسائل صعبة عليكم ولكن افهموا ما تستطيعون فهمه في المستقبل سيسهل عليكم إذا مر مرة أخرى. এখানে যে বিষয়গুলি আলোচনা হয় অনেকগুলি তোমাদের উপর কঠিন হতে পারে, তবে এটা শুনে রাখো, ভবিষ্যতে এটা কাজে দিবে।
এখন হয়তো তোমার সাথে এটা যাচ্ছে না, তোমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে, তবে যখন এটা পড়বা সময় হবে তখন এটা তোমার কাজে আসবে, এই শুনে রাখাটা। وفقكم الله. আল্লাহ সকলকে তৌফিক দান করুন। إذن عدد أهل الجنة محصور وعدد أهل النار محصور كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. সুতরাং জান্নাতের অধিবাসী এদের সংখ্যা নির্ধারিত, জাহান্নামের অধিবাসী এদের সংখ্যাও নির্ধারিত, যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে। وكذلك أفعالهم التي سيفعلونها بالتفاصيل من خير أو شر من أمور الدنيا أو الدين كل شيء يعلمه الله. অনুরূপভাবে যেমনভাবে জান্নাত জাহান্নামের সংখ্যা নির্ধারিত, অনুরূপভাবে তাদের কর্ম নির্ধারিত একবারে বিস্তারিতভাবে, অর্থাৎ কে কোন সময় কি কাজ করবে, দিনই কাজ হোক অথবা দুনিয়াবি কাজ হোক, প্রত্যেকটার বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। واعملوا كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فلا يعتمد على الكتاب السابق لأنه لا يعلم ما فيه. الله يعلم لكن أنت لا تعلم، فلماذا لا تعمل؟ اعمل فما تعمله هو الذي سيكون مكتوبا، وما منعت منه ولم تقدر على عمله فهذا أمر قد كتب أنك لن تستطيع فعله. نعم. আমলের যে বিষয়টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লিখে রেখেছেন কে কি আমল করবে, তারপর রাসূল বলেছেন কি আমল, তোমরা আমল করে যাও, কারণ প্রত্যেকের জন্য ওই কাজটাই সহজ হবে যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ আমল লিপিবদ্ধ আছে সেটা তো আমি জানি না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন, সুতরাং আমি কেন আমল করব না? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার জন্য ওই আমলটাই সহজ করে দিবেন যে আমলটা লিপিবদ্ধ রাখা হয়েছে আমার উদ্দেশ্যে। অতএব আমি যে আমলটা করতে পারি নাই সেটা আমার তাকদীরে লেখা ছিল না, আর যেটা আমি করছি সেটা আমার জন্য লিখিত ছিল, সেটা করতে পেরেছি। وعبارة اعملوا فكل ميسر لما خلق له لفظ متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. এই যে হাদিসের শব্দটা ইয়ামালু কুল্লুন মুয়াসসারুন লিমা খুলিকা, তোমরা আমল করতে থাকো, কারণ প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ ওইটাই সহজ করে দিবেন যার জন্য আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। এটা মুতাওয়াতির, এই শব্দটা হাদিসের এই শব্দটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মুতাওয়াতির হাদিস সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি, যেটা অনেক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। وقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم، يعني أن الإنسان عمله صالح أو فاسد بما ختم له. إن ختم له بالإسلام فعمله صالح حسب التفاصيل التي عملها من صلاح. إذا ختم له بالكفر فهو عمله فاسد ولم ينتفع بالإيمان السابق إن كان مات على الكفر. فميزان الشقاء والسعادة هو بما يموت، على ما يموت عليه، هل مات على خير أو مات على شر. فالأعمال بالخواتيم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস, আল আমালু বিল খাওয়াতিম, অর্থাৎ আমলের প্রতিদান নির্ণয় হবে তার শেষ আমলের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে তাহলে বোঝা গেল তার মৃত্যুটা ঈমান অনুযায়ী হয়েছে, তার ফলাফল ঈমানদারদের সাথে হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির মৃত্যুটা কুফরির উপর হবে তার দুনিয়াতে ঈমান আনার কোনো কাজে আসবে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সফল এবং কোন ব্যক্তি বিপদগামী, কোন ব্যক্তি সৌভাগ্যশীল এবং কোন ব্যক্তি দুর্ভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত, এটার মানদণ্ড হলো তার মৃত্যুটা কিসের উপর হয়েছে। যদি ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ হয় তাহলে সে ঈমানদারদের কাতারে থাকবে, আর যদি কুফরের উপর মৃত্যুবরণ হয় তাহলে সে কাফেরদের দলভুক্ত হবে। سؤال. نعم. هل أنت تعلم
أنك تموت على الإيمان أو على الكفر؟ لا تعلم. إذن ماذا تفعل؟ تكون دائما حريصا على ماذا؟ على أنك إذا مت تموت على عمل صالح، تخاف من الذنوب. نعم، أحسنت. শাইখ প্রশ্ন করলেন যে তুমি কি জানো যে তুমি ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে নাকি কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করবে? বলো যে না, এটা জানি না। তাহলে আমার কর্তব্য হলো আমি সর্বদাই ভালো কাজ করার চেষ্টা করব, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব। فالإنسان دائما يدعو الله بحسن الختام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما ثبت الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. মানুষ তার কর্তব্য হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট দোয়া করবে আল্লাহ যেন তার শেষ পরিণামটা ভালো করেন। যেমনটা দোয়ার মধ্যে বলা হয়, হে আল্লাহ আমাদের সকল কর্মের শেষটা আপনি ভালো করে দিন এবং আমাদেরকে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত রাখুন। যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমরা দোয়া শিখতে পেরেছি বা এভাবে দোয়া রাসূল থেকে বর্ণিত হয়েছে। فهمتم؟ دائما احرصوا على العمل الصالح حتى لا يموت الإنسان وهو في معصية. সর্বদাই আমাদের সৎ আমল করার প্রতি আগ্রহী হতে হবে যাতে করে আমাদের কারো মৃত্যুটা গুনাহের উপর হয়ে না যায়। ثم قال والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، أي أن السعادة مكتوبة عند الله قد قضاها الله، فأنت توكل على الله وادعو الله أن يجعلك سعيدا. اهدنا الصراط المستقيم. إذا هداك إلى الصراط المستقيم فأنت سعيد، وإذا أبعدك عن الصراط المستقيم فأنت شقي، فكله مكتوب، فنحن نسأل الله التوفيق. نعم. অতঃপর যে আবারটা এখানে উল্লেখিত হয়েছে ওয়াসাঈদু মান সাঈদা বিকদাইল্লাহ, সৌভাগ্যশীল ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্ধারিত বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ফয়সালায় সৌভাগ্যশীল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ যার ব্যাপারে সৌভাগ্যের ফয়সালা করে রেখেছেন সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। ওয়াশাকিয়্যু মান শাকা বিকদাইল্লাহ, আর দুর্ভাগা হতভাগা ওই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুর্ভাগা হওয়ার ফয়সালা করে রেখেছেন। অতএব আমাদের কর্তব্য হলো আমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত করেন। যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার জন্য সৌভাগ্যের ফয়সালা করে থাকেন তাহলে আমি সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব, এটা লিখিত চূড়ান্ত হয়ে রয়েছে। আর আল্লাহ না করুক আমার জন্য যদি আল্লাহ দুর্ভাগা হওয়ার ফয়সালা করে রেখে থাকেন সে আমি দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হব। সব কিছু বিস্তারিতভাবে লিখিত রয়েছে। আমাদের কর্তব্য হলো আমরা আল্লাহর কাছে সর্বদাই প্রার্থনা করব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। وفي صحيح مسلم من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من وعظ بغيره. ما معنى ذلك؟ الشقي من شقي في بطن أمه، يعني من كتب الله عليه الشقاء، هذا الشقي وهو في بطن أمه. لما يأتي الملك ويكتب أشقي أم سعيد، فمكتوب شقي أو سعيد. لكن من السعيد أيضا غير كونه مكتوبا، من وعظ بغيره، يعني رأى غيره قد ضل وانحرف فلا ينحرف بل يعمل بالسعادة، يعمل بالسعادة وهي الهداية، وهي الهداية. نعم. সহিহ মুসলিমে বর্ণিত একটি আসার আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন দুর্ভাগা ওই ব্যক্তি যে মায়ের পেট থেকেই দুর্ভাগা হয়ে এসেছে। আশাকিয়্যু মান শাকিয়া ফি বাতনি উম্মিহি,
দুর্ভাগা হল ওই ব্যক্তি যে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় দুর্ভাগা, অর্থাৎ তার ব্যাপারে দুর্ভাগা হওয়ার ফয়সালা আগে থেকে করা হয়েছে। ওয়াসাঈদু, আর সৌভাগ্যশীল হল ওই ব্যক্তি মান ওয়াইজা বিগাইরিহি, যে অন্যকে দেখে উপদেশ গ্রহণ করে, অর্থাৎ তার সামনে একজন ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়েছে, গুমরাহ হয়েছে, সে তাকে দেখে নিজে সংশোধন হবে, চেষ্টা করবে যাতে করে তার মতো পথভ্রষ্ট না হয়। তাহলে দুর্ভাগা ওই ব্যক্তি যে মায়ের পেট থেকে আসার সময় তার জন্য দুর্ভাগা লেখা ছিল। সৌভাগ্যশীল ওই ব্যক্তি যে অন্যকে দেখে, যদিও তার জন্য লিখিত ছিল তারপরও সে অন্যকে দেখে নিজে উপদেশ গ্রহণ করে, তার সামনে একজনকে গুমরাহ হতে দেখে সে এই কাজে লিপ্ত না হয়ে চেষ্টা করে সৎ পথে পরিচালিত হওয়ার। ثم قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع عليه أو لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك وصفه الطحاوي بثلاثة أوصاف. قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، يعني الذي يتعمق في هذا السر. نبدأ في الكلمة الأولى، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. ما معنى ذلك؟ يعني تقدير الله بأن فلانا مؤمن وأن فلانا كافر في علم الله الأزلي، ثم كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، أن هذا سر لا ندري لماذا لم يجعل الله هذا كافرا وهذا مؤمنا. يعني ربنا في الأزل قادر على أن يجعل إبليس اسمه عزازيل، أن يجعل عزازيل مؤمنا وأن يجعل إسرافيل كافرا من الملائكة. قادر، الله قادر على كل شيء، لكن لماذا اختار الله في علمه وإرادته ومشيئته أن يكون عزازيل حاسدا كافرا؟ لماذا لم يجعله مهتديا؟ هو قادر أم ليس بقادر؟ قادر، لكن لماذا اختار عزازيل فجعله كافرا وجعل خلقته قابلة للضلال، مع أن الله قادر على هدايته وأن يجعل خلقته قابلة للخير، فهو الخالق، ليس غير الله خلق شيئا. هذا سر اختيار رب العالمين فلانا مهتديا وفلانا ضالا، هذا سر. لماذا؟ لا نعرف. سر الله، كما قال علي رضي الله عنه فيما ثبت عنه من طرق متعددة: القدر سر الله فلا نفشيه، يعني لا نستطيع إفشاءه، ما عندنا علم به. وفي رواية: القدر سر الله فلا يفشيه، يعني ما أفشاه. كلاهما بنفس المعنى، لا نفشيه لأن لا نستطيع أن نعلمه، فكيف سنفشي هذا السر؟ فلذلك سر. الأمر الثاني: لا يسأل عما يفعل. لا نقول يا ربي لماذا جعلت موسى مؤمنا وجعلت فرعون كافرا. لا يحق لنا أن نسأل. لماذا لا نسأل؟ لأن الله عليم حكيم لا يفعل شيئا إلا بحكمة، لا يفعل شيئا إلا بحكمة. وإنما يسأل العبد الضعيف الذي قد يفعل بدون حكمة، فأما الله فلا يفعل إلا بحكمة. فلماذا تسأله لما فعلت كذا؟ فهذا كفر، لأن الله لا يسأل عما يفعل. هذه خلاصة نعم كلام. এখানে যে ইবারতটা আসছে
ওয়া আসলুল কদারি সিররুল্লাহি তাআলা ফি খালকিহি। কদর এর মূল হলো সৃষ্টিজীবের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার গোপন বিষয়। এরপর গোপন বিষয়টার সম্পর্কে বলছেন লাম ইয়াত্তালি আলা যালিকা মালাকুন মুকাররাবুন, যে বিষয়টা সম্পর্কে কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা অবগত নয়, ওয়ালা নাবিয়্যুন মুরসালুন, এবং কোনো প্রেরিত রাসূলও এই সম্পর্কে অবগত নয়। بعدين نكمل الشرح هذا الحين بس في هذا بعدين نشرح. এখন বলতেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জ্ঞানে পূর্ব থেকেই জানতেন কি তিনি সৃষ্টি করবেন। অতঃপর কলম সৃষ্টি করার পর সেটাকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। লেখার পর ফেরেশতারা জানতে পেরেছে যে এই ব্যক্তিটি হেদায়েতপ্রাপ্ত বা অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। কিন্তু এই ব্যক্তি কেন পথভ্রষ্ট আর ওই ব্যক্তি কেন হেদায়েতপ্রাপ্ত এইটা কেউ জানে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাকে পথভ্রষ্ট করবেন, কাকে হেদায়েত দান করবেন, এটা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণটা কি, কেন এই ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হলো আর এই ব্যক্তি হেদায়েতপ্রাপ্ত হলো, এর রহস্যটা এটাই হলো সিররুল্লাহ। এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যেমন শয়তান ইবলিস, যার নাম হলো আযাজিল, সে যে বিপদগামী হবে এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আগে থেকে জানেন। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ক্ষমতা ছিল যে ইবলিসকে, আযাজিলকে বিপদগামী না করে ইসরাফিল ফেরেশতাকে আল্লাহ তাআলা করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আযাজিলকে বিপদগামী করেছেন, ফেরেশতা ইসরাফিলকে সম্মানিত করেছেন। এখন কেন আযাজিলকে ইসরাফিল ফেরেশতার মানে না করে তাকে বিপদগামী করলেন, কারণটা কি, এটা কেউ জানে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতীত এই সিরটা কেউ জানে না। যেমন ভাবে মূসা আলাইহিস সালাম এবং ফেরাউন হলো নবী আর মূসা হলো তার অস্বীকারী। এটা কেন ফেরাউনকে বিপদগামী করা হইল, কেন মূসা আলাইহিস সালামকে হকের উপর রাখা হইল, এটা সির বা গোপন রহস্যটা আল্লাহ তাআলা কেউ সারা ব্যতীত কেউ জানে না। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো লা ইউসআলু আম্মা ইয়াফআল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা কিছু করতেছেন এ সম্পর্কে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। এ কথা বলা যাবে না হে আল্লাহ আপনি কেন অমুককে বিপদগামী করলেন, অমুককে হেদায়েতের উপর রাখলেন, এটা প্রশ্ন করা যাবে না। কেন? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেন সব কিছুই হিকমত বা একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। লা ইয়াফআলু বিশাইইন ইল্লা বিল হিকমা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা কিছু অস্তিত্বে নিয়ে আসেন সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহর অবগত হয়েছে বা এক উদ্দেশ্য রয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন কারে করা হবে? যে ব্যক্তি পরিণাম সম্পর্কে জানে না তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে। যিনি পরিণাম সম্পর্কে জানেন, কার অবস্থা কি হবে যেটা বিস্তারিত তিনি জানেন, এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে কেন তিনি এই কাজ করলেন এটা এভাবে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। এবং কেন তিনি ওই ব্যক্তিকে বিপদগামী করলেন, কেন একে হকের উপর রাখলেন, এটা রহস্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতীত আর কেউ জানে না। فهمتم؟ وإذا لم تفهموا قولوا الله أعلم. তোমরা কি বুঝেছো? আর যদি না বুঝে থাকো তাহলে বলো আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন। فيما بعد تفهمون إن شاء الله. পরবর্তীতে তোমরা ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবে। لأن هذه من أصعب مسائل القدر. কেননা এই যে এই আলোচনাটা হলো তাকদীরের সবচাইতে জটিল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। قال لم يطلع على ذلك ملك مقرب، يعني لا يوجد مخلوق يعلم ما هو السر في جعل هذا مؤمنا أو في جعل هذا كافرا. এখানে বলা হলো যে লাম ইয়াত্তালি আলা যালিকা মালাকুন মুকাররাবুন, নিকটবর্তী কোনো ফেরেশতাও এটা জানে না। অর্থাৎ এমন কোনো সৃষ্টি নাই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সির সম্পর্কে তার নিকট জ্ঞান রয়েছে, যে একে কেন আল্লাহ মুমিন বানাইলো, একে কেন কাফের বানাইলো, এর উদ্দেশ্যটা কি, রহস্যটা কি, এটা কোনো সৃষ্টিজীব জানে না। نحن إذا سئلنا فرعون لماذا كفر، لماذا فعل الكفر، نقول لأن نفسه خبيثة، هذا واضح، ولم يظلمه رب العالمين. إلى هنا سهل. فهمتم؟ আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ফেরাউন কেন কুফরি করলো, সে কেন কাফের হলো, আমরা হয়তো উত্তর দেবো যে তার আত্মাটা ছিল কলুষিত, তার আত্মা ছিল মন্দ, যার কারণে সে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে। এটা প্রকাশ্য বিষয়, এটা আমরা জানি। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সিরকে, গোপনীয়তাকে উন্মোচন করার অন্তর্ভুক্ত না।
موسى مؤمن. لماذا مؤمن؟ لأن نفسه طيبة، فعمل بنفسه الطيبة فهداه الله وصار مهتديا. هذا جواب بداية. মুসা আলাইহিস সালাম তিনি ঈমানদার। কেন? আমরা হয়তো বলবো যে তার আত্মাটা অন্তরটা ছিল পরিষ্কার, সে পরিষ্কার আত্মার মাধ্যমে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ভালো কাজ করেছে, যার কারণে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে। এটা হলো প্রাথমিক পর্যায়ের উত্তর, অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের এই উত্তর দেওয়া যেতে পারে, যে কোনো মানুষ দিতে পারে। واضح؟ السؤال الذي فيه سر الله: لماذا جعل الله نفس فرعون خبيثا؟ لماذا جعله خبيثا؟ لما لم يجعله طيبا وهو قادر على ذلك؟ هذا لا نعلمه، الله يعلمه فقط لا غير. نعم. কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে কেন আল্লাহ তাআলা ফেরাউনকে ওই দুষ্ট আত্মার অধিকারী বানাইলেন, যার কারণে সে বিপদগামী হইল, কেন, অর্থাৎ কেন সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হয় যে আল্লাহ কেন ফেরাউনকে তার আত্মাটাকে খবিস, অপবিত্র বানাইলেন, যার কারণে সে কুফরির মধ্যে লিপ্ত হয়েছে, এটা যদি প্রশ্ন করা হয়, এটা সম্পর্কে আমরা জানি না। এটা হলো সিরুল্লাহ, এটা হলো আল্লাহ তাআলার গোপনীয় বিষয়, এই সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন। فإذا سألك سائل: هل رب العالمين قادر على هداية فرعون؟ الجواب: نعم، لكنه لم يريد ذلك. কেউ যদি তোমাকে প্রশ্ন করে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কি ক্ষমতা ছিল ফেরাউনকে হেদায়েত দেওয়ার, উত্তর হবে হ্যাঁ, আল্লাহর ক্ষমতা ছিল। তাহলে কেন আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দেয়নি? মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইচ্ছা করেননি, ফেরাউনের ব্যাপারে হেদায়েতের ইচ্ছা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা করেননি, তবে আল্লাহর ক্ষমতা ছিল ফেরাউনকেও হেদায়েতের পথে পরিচালিত করতে। فالقدر مبني على حسن الظن بالله. فالقدر مبني على حسن الظن بالله، وأنه لا يظلم أحدا، وأنه على كل شيء قدير، وأنه عليم حكيم، وأنه بكل شيء عليم. তাকদীর ভাগ্য, এটা উৎস হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা। অর্থাৎ তাকদীরের মূল উৎসটা হলো, বা তাকদীরটা নির্ভর করে হলো আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করার মাধ্যমে। অর্থাৎ এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কারো প্রতি জুলুম করেন না, তিনি সবকিছু সম্পর্কে ক্ষমতাবান, তিনি সবকিছু জানেন, তিনি কারো উপর জুলুম করেন না। قال رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك، يعني التعمق، لماذا 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 لماذا؟ سلم أمرك إلى الله، لا تسأل، لا يسأل عما يفعل. نعم. এরপর বলতেছে والتعمق والنظر في ذلك، অর্থাৎ এই সিরুল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার গোপন বিষয়ে খুব বেশি গবেষণা করা, খুব বেশি প্রশ্ন করা, এটা কেন করলো না, এটা কেন করলো না, অর্থাৎ এই সিরুল্লাহর ব্যাপারে অধিক গবেষণা লিপ্ত হওয়াটা, এটা সম্পর্কে কি হবে এটা সামনে বলবো। والذي يتعمق يكون من أهل الخذلان، ذريعة يعني وسيلة إلى خذلان الله له، بحيث يفقد الهداية. نعم. যে ব্যক্তি এই সিরুল্লাহ নিয়ে বেশি গবেষণা করবে, বেশি গভীরে প্রবেশ করবে, এটা তার পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ হবে। দারিয়াতুল খুদলান, হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটা সাবাব হয়ে যাবে এই তাকদীর সিরুল্লাহ নিয়ে বেশি গবেষণা করা, বেশি গভীরে প্রবেশ করাটা। وسلم أي وسيلة إلى الحرمان من هداية الله. আর এটা হলো অসুল্লামুল হিরমান, এটা হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি মাধ্যম। হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি মাধ্যম হলো আল্লাহর সির নিয়ে বেশি গবেষণা করা। ويجعله من الطغاة الذين طغوا وتجاوزوا الحدود الشرعية. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন, যারা তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। وهذا كلام خطابي، موعظة من الطحاوي، يعني هذا ليس أمور خاصة وإنما موعظة، يعني انتبه من الخذلان، انتبه من الحرمان، انتبه من الطغيان، كلام خطبة موعظة. نعم. এই যে এই অংশটা এখানে তিনটা কথা বলা হলো,
এটা এবং তাহাবির পক্ষ থেকে উপদেশমূলক। আমাদেরকে তিনি সতর্ক করতে চাচ্ছেন যে তোমরা সতর্ক হও পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে, হিরমান হওয়া থেকে বা সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে তোমরা বিরত থাকো। এই ব্যাপারে এখানে আমাদেরকে তিনি কি করলেন এবং তাহাবির উপদেশ দিয়েছেন। ثم قال والحذر كل الحذر من ذلك يعني من التعمق والنظر. قال نظرا تحذر من التعمق في الأمر، نظرا بمعنى تفكر. النظر إنه فكر ثم نظر ثم عبس ثم نظر، يعني نظر بعينيه ونظر بفكره. قال وفكرا أيضا فكر تكرار. قال ووسوسة، يجلس ايش؟ يوسوس. والوسوسة حديث النفس يأتيه من الشيطان، وحديث الشيطان كله داخل في منزلة التفكير، من مراحل ماذا؟ التفكير، سواء كان نظر فكر وتعمق في الفكر. هذا النظر يعني ليس فقط تفكر وتعمق في التفكير يصبح ماذا؟ نظر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أفلا ينظرون، يعني تفكير مع اعتبار، يعني النظر هذا زيادة في التفكير. نعم. এরপর বলা হলো ফাল হাদারু কুল্লাল হাদারি, সতর্ক করা হচ্ছে, সাবধান করা হচ্ছে মিন যালিকা, অর্থাৎ এই তাআম্মুক ও নজর থেকে, অর্থাৎ আল্লাহর সির নিয়ে গবেষণা করা থেকে সতর্ক করা হচ্ছে। নাজরান ওয়া ফিকরান, অর্থাৎ চিন্তা করা গবেষণা করা থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে নাজরান ওয়া ফিকরান, দুইটা শব্দ। একটা হলো শুধু দেখা, একটা হলো দেখে চিন্তা করা, চিন্তা করার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এই লক্ষ্য করা। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সির নিয়ে গবেষণা করতে, চিন্তায় নিমগ্ন হতে তিনি কি করছেন? সতর্ক করতেছেন। ওয়াসওয়াসাতুন, অর্থাৎ ওয়াসওয়াসা বলা হয় কুমন্ত্রণা, মনের ভিতরে ঘুরপাক খাওয়া। এই সবগুলি থেকে লেখক আমাদেরকে সতর্ক করতেছেন। لماذا نحذر؟ فإن الله طوى يعني خبأ علم القدر، سر هذا خبأه عن أنامه يعني عن خلقه، الأنام يعني الخلق، ونهاهم عن مرامه يعني عن البحث عن حقيقته، لا يجوز لك. فقال لا يسأل عما يفعل، لا تسأل الله عن أقداره، وأنت الذي تسأل لأنك ضعيف تفقد الحكمة تفقد العلم، لكن الله ليس فاقدا لعلم ولا لحكمة، فلا يسأل عما يفعل. نعم. বলতেছেন আমরা কেন সতর্ক হব? কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাওয়া ইলমাল কদারি, কদরের জ্ঞানটাকে নিজের মাঝে গোপন করে রেখেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকদীরের জ্ঞানটাকে নিজের মাঝে স্বয়ংসম্পূর্ণ এককভাবে গোপন রেখেছেন। এজন্য আমরা এটাতে গবেষণায় লিপ্ত হতে বা গভীরে প্রবেশ করা থেকে আমরা সতর্ক থাকবো। আর কেন? ওয়ানাহাহুম আন মারামিহিম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গবেষণা করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন লা ইসআলু আম্মা ইয়াফআলু ওয়া হুম ইসআলুন, অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা করেন সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং মানুষরা কি করতেছে সে সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। অতএব আমরা আল্লাহর সির বা কদর নিয়ে গভীর গবেষণায় লিপ্ত হব না, এই সম্পর্কে আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিষেধ করেছেন এবং সতর্ক করেছেন। لماذا لا يسأل الله عما يفعل؟ لأن الله تعالى ذو حكمة، إن الله عليم حكيم. نعم، لكمال علمه وحكمته. أحسنت. শেখ প্রশ্ন করেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে কেন প্রশ্ন করা হবে না যে তিনি কেন সৃষ্টি করেছেন? উত্তর হলো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যু হিকমাতিন যু ইলমিন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইলমটা কামেল পরিপূর্ণ, তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণ অবগত রয়েছেন। ভালো মন্দ তিনি আগে থেকে নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছেন, এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে তার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। ذكرت كلمة لكمال. نعم. تمام. ثم قال رحمه الله فمن سأل لما فعل، الذي يسأل الله لما هدى
موسى وأضل فرعون فقد رد حكم الكتاب، كتاب الله، قد رد على الله حكمه، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الذي يسأل لماذا هدى الله موسى ولم يهدي فرعون من باب الاعتراض، ليس من باب السؤال عن الحكمة، فنقول له لا ندري فيسكت ويقول آمنت بالله. أما الذي يعترض فهذا مكذب لكتاب الله فهو من الكفار. نعم. অতঃপর এখানে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি এই প্রশ্ন করবে কেন, অর্থাৎ কেন আল্লাহ তাকে কাফের বানাইলেন, একে মুমিন বানাইলেন, এর কারণ সম্পর্কে যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবে, রদ্দা হুকমাল কিতাব, সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাকদীরকে অস্বীকার করলো, প্রত্যাখ্যান করলো। আল্লাহ যেটা লিখে রেখেছেন সেটাকে সে মানব না। যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার লিখিত তাকদীরকে অস্বীকার করবে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাকদীরকে তার বিরুদ্ধে গিয়ে অস্বীকার করবে, একটা হলো জানার জন্য প্রশ্ন করা, সেটা হলো ভিন্ন জিনিস, একটা হলো এটা ঠিক হয়নি, কেন আল্লাহ করলেন, এই ব্যাপারে কোন ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করে তারপরে সে ব্যক্তি কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। فما رأيكم في من يقول بما سمعتموه قبل كم يوم يجوز أن نعترض على الله وعلى رسول الله من الكافرين. نعم. ওই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমরা কি বলবে যে কিছুদিন পূর্বে তোমরা যে কথা শুনেছ, যে এই কথা বলে যে আমাদের জন্য বৈধ রয়েছে আমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবো, তাদের মতের বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারবো, তাদের বিরুদ্ধে আমরা অবস্থান নিতে পারবো, এই কথা যে বলবে তার ব্যাপারে হুকুম কি হবে? সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হবে। الذي يعترض كافر، فكيف بمن يقول يجوز الاعتراض، يعني شريعة يجعلها شريعة؟ هذا هو الحكم بما أنزل الله الذي يكون صاحبه كافرا، الذي يحل ما حرمه الله، يحل الكفر بالله. نعم. সাধারণভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটাই হলো কুফরি, আর যে ব্যক্তি বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটাকে জায়েজ ফতোয়া দেবে, শরীয়তের একটা হুকুম হিসাবে সাব্যস্ত করবে, তার অবস্থান কি হবে? সাধারণভাবে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে যে কাফের হয়, আর যে ব্যক্তি মানুষদেরকে বলবে যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করা, রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েজ, তার হুকুম কি হবে? সে অবশ্যই কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হবে। قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من نور قلبه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. هذه قرأناها، وهي درجة الراسخين في العلم، يعني الذي يفهم ما ذكرته سابقا من القدر فحينئذ يكون ممن نور الله قلبه، وهو من أولياء الله، وهو من الراسخين في العلم في موضوع القدر، في موضوع القدر. نعم. এখানে যে আবার পরবর্তীতে বলা হচ্ছে ফাহাদা জুমলাতু মা ইয়াহতাজু ইলাইহি, যে আলোচনাটা আগের প্যারাতে করা হয়েছে এটার সম্পর্কে বলা হচ্ছে এটা হলো কতিপয় বাক্য যার প্রয়োজন অনুভব করবে ওই প্রত্যেক এমন ব্যক্তি মান ওয়া মুনাওয়ার কলবিহি, যার অন্তরটা আলোকিত, মিন আউলিয়াইল্লাহি তাআলা, আল্লাহর ওলিদের মধ্য থেকে যাদের অন্তরটা আলোকিত তারা এই জিনিসগুলি জানার প্রয়োজন অনুভব করবে। আর যে ব্যক্তি এই জিনিসগুলি জানতে পারবে ওয়াহিয়া দারাজাতুর রাসিখিনা ফিল ইলমি, সে আলেমদের মধ্যে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। طبعا هنا سأل إذا كان الإنسان مكتوب أن يضل ولا يستطيع أن يهتدي، أليس هذا من الجبر؟ الجواب: ما أدراك أنك لا تستطيع؟ الله جعل لك الاختيار وستعمل بما يريد، وهو سبحانه تكلمنا من قبل عن معنى الجبار والجبر، فهنا من أسباب الضلال عند الجبرية أو عند القدرية هذه القضية، يقول أنا لا أستطيع. إذن من قال لك لا تستطيع؟ من أين أتيت بهذا؟ إن كتب الله عليك الهداية ستهتدي، فالتعمق في هذا مخالف
لأمر الله ومخالف للعقيدة. نعم. এখানে একজন প্রশ্ন করেছে, মানুষ পদভ্রষ্ট হবে এটা যদি লিপিবদ্ধই থাকে তাহলে কি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া হলো না? তাহলে তার তো আমল করার কোনো দরকার নেই। উত্তর হলো, আল্লাহ যে তোমার উপর তুমি যে পদভ্রষ্ট হবে এটা তুমি কিভাবে জানলা? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লিখে রেখেছেন, তোমার তো এটা জানার কোনো মাধ্যম নাই, তুমি তো এটা জানো না। তোমাকে আল্লাহ তাআলা ইখতিয়ার দিয়েছেন ভালো কাজ করার, খারাপ কাজ করার। এই ক্ষেত্রে জাবরিয়া যারা, তারা পদভ্রষ্ট হয়েছে এই কারণে তারা বলে যে আল্লাহ যেহেতু আমাকে পদভ্রষ্ট করে লিখেছেন, তাহলে আমি আর আমল করে কি করবো? তুমি যে পদভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত এটা তুমি কিভাবে জানলে? এটা তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দেয়নি, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাকে আদেশ করেছেন। তুমি আদেশ মানলে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে, আদেশ না মানলে তুমি পদভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবে। في السؤال كتب: فكيف يقصد الخير إذا أراد لم يستطع فيها؟ من قال لك إن الذي لا يستطيع قصد الخير هو سيقصد الخير؟ لن يقصد الخير، لن يقصد الخير إلا من أراد الله له الخير. فأنت كيف تعرف أن الله أراد لك الخير؟ اقصد الخير. فهمت؟ يعني أنت الآن تسأل عن شيء في علم الله، ما الفائدة؟ الواقع العملي أنت إذا تريد الهداية ماذا تفعل؟ تقصد الخير. فإن قصدت الخير كما ننصح اقصد الخير، فمن قصد الخير نعرف أن الله أراد له الخير، ومن لم يقصد الخير هو لم يقصد الخير، هو مخير، عنده اختيار. أنت بعقلك الآن تستطيع تأكل، تشرب، تصلي، تنام. فمن وفقه الله للهداية اهتدى، ومن حجب الله عنه الهداية ضل. فهذا السؤال فيه تناقض. فكيف يقصد إذا لم يستطع؟ إذا لم يستطع لن يقصد، إذا لم يستطع لن يقصد، كما الكفار لا يقصدون الخير. لماذا؟ لأن الله أراد ضلالهم. لماذا لم يقصد إبليس الخير؟ لأن الله أراد ضلاله. لماذا قصد موسى الخير؟ لأن الله أراد هدايته. لكن نحن ماذا يجب علينا؟ أن نقصد الخير ونعمل، فكل ميسر لما خلق له، ولا يتعمق. هذا السؤال فيه تعمق. نعم. হ্যাঁ, দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা করা হয়েছে বলতেছে কিভাবে এক ব্যক্তি ইচ্ছা করবে ভালো কাজের যদি তার ইচ্ছা করার ক্ষমতা না থাকে। সাহেব বললেন, ভাই ভালো কাজের ইচ্ছা প্রত্যেক ব্যক্তি করতে পারবে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ব্যাপারে ভালো কল্যাণের ইচ্ছা করে থাকেন, ফয়সালা করে থাকেন। আর যার ব্যাপারে আল্লাহ ফয়সালের এই কল্যাণের ফয়সালা করবে না, সে ভালো কাজের ইচ্ছাও করতে পারবে না। অর্থাৎ আমি তো জানি না আমার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো ফয়সালা করে রেখেছেন নাকি মন্দ ফয়সালা করে রেখেছেন। আমার ইখতিয়ার রয়েছে, আমরা যারা এখানে রয়েছি প্রত্যেকের ইখতিয়ার রয়েছে ভালো কাজ করার, ইচ্ছা করার। অর্থাৎ ব্যক্তি ভালো কাজ করার ইচ্ছা করবে, সেটা তার বাস্তবায়ন করার ক্ষমতাও থাকবে। যদি ইচ্ছা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লিখে না রাখে তাহলে ইচ্ছাও করতে পারবে না। যে ব্যক্তি ভালো কাজের ইচ্ছা করতে পারবে, আল্লাহ তার ব্যাপারে এটা চেয়েছে সেই ইচ্ছা করতে পেরেছে, আর ইচ্ছা করে তার করার ক্ষমতাও থাকবে। অর্থাৎ কদরের ব্যাপারে খুব গভীরে প্রবেশ করা যাবে না। এটা এই প্রশ্নটা তাকদীরের গভীরের প্রশ্ন, বরং বাহ্যিকভাবে আমাদেরকে হেদায়েতের উপর চলতে হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়ামালু কুল্লুন মুয়াসসারুন লিমা খুলিকা, তুমি আমল করে যাও শরীয়তের দাবি অনুযায়ী, কারণ প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ সেটাই সহজ করে দিবেন যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। فهمتم؟ وهذا السؤال من التعمق. نعم ذكرته؟ ما شاء الله. أكتفي بهذا القدر ونكمل البقية في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.